Hi students. In heat lesson, today's topic is thermal equilibrium, Ushna Samatastiti, and principle of method of mixtures. మిశ్రమాల పద్ధతి గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం. Before going to understand thermal equilibrium, we can see some daily life experiences. So, while bathing with hot water, we are adding cold water to maintain certain temperature which we require to bath. Similarly, when we kept a small bowl of water on big bowl of water while boiling water on stove. So, in these two experiences, we can understand that in first case, we are adding cold water to hot water to maintain certain temperature. So, what will happen here? Here, the heat energy is transferred from hotter body to colder body to attain equal temperature. That means thermal equilibrium. Similarly, in the second case also, the heat energy is transferred from hotter big bowl of water to smaller bowl. That's why slowly the water in small bowl also heated. So, in these two cases, what happened? The heat energy is transferred from hotter body to colder body to attain both equal temperatures. So, this transfer of energy takes place until they reach same temperature. That means they attain thermal equilibrium. So, what is meant by thermal equilibrium? When two bodies are in contact, the heat energy is transferred from hotter body to colder body. So, here we are taking two bodies with different temperatures. So, while taking two different temperature bodies and contact with each of them, then the heat energy is transferred from hotter body to colder body until they attain equal temperatures. This is known as thermal equilibrium. So, have to remember while thermal equilibrium takes place, the temperature maintains same. That means the temperature does not go temperature is maintained equally. There is no rise in temperature or low in temperature. So, in thermal equilibrium means there is no increase of temperature or decrease of temperature. They maintain same temperature. So, see, when we touch furniture in our home, we will feel the temperature which is equal to our body temperature. That means the furniture and our body are in thermal equilibrium. సో విద్యార్థులు ఇప్పుడు మనము ఉష్ణ సమతా స్థితి అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. మనం నిత్య జీవితంలో మనం వేడి నీటితో స్నానం చేసేటప్పుడు దానికి మళ్ళీ చల్లనీటిని కలుపుకుంటా ఉంటాం. ఇలా చల్లనీటిని ఎందుకు కలుపుకుంటాం? మన శరీరము అంత వేడిని తట్టుకోలేదు కాబట్టి మన శరీరానికి ఎంత అవసరమో అంత చల్లనీటిని కలుపుకొని మనం స్నానం చేస్తాం. అలాగే మీ ఇళ్ళల్లో అమ్మ వాళ్ళు నీటిని వేడి చేసేటప్పుడు పెద్ద గిన్నెలో నీటి పైన చిన్న గిన్నెలో కూడా నీటిని పెట్టి వేడి చేయడం మీరు గమనించుంటారు.
ఈ రెండింటిలో కూడా వేడి నీటికి చల్లని నీటిని కలిపినప్పుడు, అలాగే పెద్ద గిన్నెలో ఉన్నటువంటి వేడి నీటిలో ఉండేటువంటి ఉష్ణము చిన్న గిన్నెకి చేరుతుంది. ఈ రెండు కేసుల్లో మనం ఏం గమనిస్తాము? వేడి వస్తువు నుండి ఉష్ణము చల్లని వస్తువుకి ప్రవహించడం గమనిస్తాం. ఇలా ఎప్పటి వరకు జరుగుతుంది? రెండు పదార్థాలు కూడా ఒకే ఉష్ణోగ్రతలో ఉండేంత వరకు ఉష్ణ ప్రవాహం జరుగుతుంది. దీన్నే మనము ఉష్ణ సమతాస్థితి అంటాం. సో ఉష్ణ సమతాస్థితి అంటే మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా. ఎప్పుడైతే రెండు వస్తువులు కూడా ఉష్ణ సమతాస్థితిని పొందిన తర్వాత ఇక ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల అనేది ఉండదు. సో మీరందరూ ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అనేటువంటి 3 వస్తువులు ఒకే ఉష్ణోగ్రతలో ఉందనుకోండి. అంటే ఆ 3 కూడా ఉష్ణ సమతాస్థితిలో ఉంది అనుకుంటే, ఏకి 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉందనుకుంటే, సికి ఉష్ణోగ్రత ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? సి కూడా 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడే అవుతుంది. ఎందుకని? ఆ 3 వస్తువులు కూడా సమతాస్థితిలో ఉన్నాయి. ఉష్ణ సమతాస్థితిలో ఉంది. అలాగే ఆ 3 కూడా ఉష్ణీయ స్పర్శలో ఉండడం వలన వాటి యొక్క ఉష్ణోగ్రతలు ఎలా ఉన్నాయి? సమానంగా ఉంది. అందుకనే ఏకి 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అయినప్పుడు సికి కూడా 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడే ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఉష్ణ సమతాస్థితిలో 2 విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఉష్ణ సమతాస్థితిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఎలా ఉంటాయి? ఉష్ణీయ స్పర్శలో ఉంటాయి. అలాగే ఉష్ణీయ స్పర్శలో ఉన్న తర్వాత అవి 2, 3 కూడా ఏమవుతూ ఉంటుంది? ఉష్ణం అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. దేని నుండి దేనికి? అధిక ఉష్ణోగ్రత గల వస్తువు నుండి అల్ప ఉష్ణోగ్రత గల వస్తువుకి ఉష్ణం అనేది ప్రవహిస్తూ అవి ఒకే ఉష్ణోగ్రతని పొందుతుంది. అప్పటిదాకా ఉష్ణ ప్రవాహం జరుగుతుంది. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో ఇప్పుడు మనము 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి వేడి నీటిని, అలాగే 60 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత గల నీటిని రెండింటినీ కూడా వేరొక పాత్రలో పోసి కలిపామనుకోండి. అప్పుడు మిశ్రమం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది? 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కాబట్టి 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువగాను, 60 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువగాను ఉంటుంది. సో అక్కడ మనకి ఉష్ణోగ్రతలో మార్పును మాత్రమే గమనించాం. అలాగే ఇప్పుడు ద్రవ్యరాశిలో కూడా వేరువేరుగా ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు when we add 20 grams of water at 100 degrees centigrade to 30 grams of water at 50 degrees centigrade and mix them thoroughly, what will happen? See here. Here we are taking a bowl which has 20 grams of water at 100 degrees centigrade and B bowl which has 30 grams of water 50 degree centigrade. So it has higher temperature. A has higher temperature than the B, and both will mixed in the C bowl. See here, both of them are mixed here. So what is the temperature of C? So here the temperature will be less than 100 degrees centigrade and more than 50 degrees centigrade. So what will happen here? Here A has more temperature, so the heat energy is transferred to B sample.
because it is colder than A sample. So here heat energy is transferred from hotter body to colder body till they maintain equal temperature. So this equal temperature may be less than 100 degrees centigrade, higher than 50 degrees centigrade. So we can observe here the masses of the two samples also different. Masses and temperatures are also different. So when we mixed both of them, what is the final temperature of C? Let us find the final temperature. విద్యార్థులు ఇక్కడ మీరు ఉష్ణ సమతా స్థితిని మనము ఇంకో విధంగా కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ మనము ఏ అనేటువంటి బీకరు అలాగే బి బీకరు. ఏ బీకర్లో 20 గ్రాముల నీటిని 100 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద, బి బీకర్లో 30 గ్రాముల నీటిని 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద తీసుకొని ఆ రెండింటిని సి బీకర్లో పోసాం. అంటే ఇక్కడ రెండు కూడా మిక్స్ అయిందనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఏలో ఉన్నటువంటి నీటి నుండి ఉష్ణము బిలో ఉన్నటువంటి నీటికి చేరుతుంది. ఎందుకని? మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకోనున్నాం. ఉష్ణము అనేది అధిక ఉష్ణోగ్రత నుండి అల్ప ఉష్ణోగ్రతకి ప్రవహిస్తుంది. సో ఇక్కడ రెండిట్లో సిలో ఉన్నటువంటి బీకర్లో నీటి ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు మీరు? 100 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే తక్కువగాను, 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే తక్కువగాను ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే విధంగా ఇక్కడ మా ఉష్ణోగ్రత మెయింటైన్ అవుతుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇవి రెండు కలిపాము కాబట్టి ఇవి రెండు ఏమైనాయి? ఉష్ణీయ స్పర్శలో ఉంది. కాబట్టి ఇవి రెండిటి నుండి అధిక ఉష్ణోగ్రత నుండి అల్ప ఉష్ణోగ్రత గల నీటికి ఉష్ణం అనేది ప్రవహిస్తుంది. ఎప్పటిదాకా? అవి రెండూ కూడా ఉష్ణ సమతా స్థితిని పొందే వరకు. అంటే అర్థం ఏంటి? రెండిటి యొక్క మిశ్రమం యొక్క ఉష్ణోగ్రత సమానం అయ్యే వరకు. అంటే ఏ శాంపులు బి శాంపులు రెండిటిని ఇక్కడ కలిపాము కాబట్టి అవి ఈ రెండిటి మధ్యస్థంగా ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని కనుక్కుందాం. అంటే ఇప్పుడు సిలో ఉన్నటువంటి బీకర్లో నీటి ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుందో మనం కనుక్కునేదానికి మనం ఒక చిన్న సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించాల్సి ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు రెండిటి శాంపుల్స్ యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రతల్ని ఎలా కనుక్కుంటామో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. Let us take two samples of masses M1 and M2 which has initial temperatures of T1 and T2. Here the temperature of first sample is greater than the second sample. See here, T1 greater than the T2. So we are mixing both of the samples. So what is the final temperature of the mixture? So that final temperature of the mixture will be denoted by letter T. So what will happen here? Both have different temperatures and different masses. So heat energy will be transferred from first sample to second sample. Why? Here first sample temperature is greater than the second sample. So here heat energy is transferred from hotter body to colder body. So
The amount of heat energy lost by hotter sample is denoted by Q1, which is equal to M1S T1 minus T. So why should we have written T1 minus T? Here heat energy is transferred from first sample to second sample. So here the final temperature will be in between the two samples. That means the mixture temperature may be less than T1 and greater than T2. So remember that. So final temperature will be, it may be greater than T2 and less than T1. So why this happened? Here when mixing two samples, heat energy is transferred from hotter body to colder body. So the amount of heat lost by hotter sample is equal to Q1 is equal to M1S T1 minus T. We have already learned Q is equal to MS delta T in previous class. So here Q shows heat energy. M1 is Q1 is heat energy lost by hotter sample and M1 is mass of first sample and S is the specific heat of first sample and T1 is initial temperature of first sample and T is the final temperature of mixture. The amount of heat gained by colder sample. So here colder sample will be gained that heat energy which is lost by hotter sample. So which is shown by Q2. Qt is equal to M2S T minus T2. So here M2 means it is mass of second sample, S is specific heat. Here both have same substances, that's why its specific heat is SS. Here T means final temperature of mixture and T2 is initial temperature of T2. So here when we observe T1 greater than T2, so the final temperature will be greater than initial temperature of second sample. That's why we can minus T minus T2. So here we are subtracting initial temperature of second sample from final temperature of mixture. So we have already learned the amount of heat lost by hotter sample must be equal to the amount of heat gained by colder sample. So Q1 is equal to Q2. So we are replacing Q1 and Q2 by what we have given here. So here S are same, that's why they are cancelled. When we multiply M1 with T1 and minus T, we will get M1 T1 minus M1 T is equal to M2 is multiplied here M2T minus M2T2. From this we will get T is equal to M1 T1 plus M2 T2 by M1 plus M2. సో విద్యార్థులు మనము ఇక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్ ద్వారా మనము ఫైనల్ టెంపరేచర్ని ఏ విధంగా కనుక్కుంటామో చూద్దాం. ఇక్కడ మనము రెండు రకాల శాంపుల్స్ని తీసుకున్నాం. అందులో మొదటి దానిది అంటే రెండు రకాల శాంపుల్స్ అంటే రెండు రకాల బీకర్లలో మనము
ఒకదాని యొక్క ద్రవ్యరాశి M1, రెండవ బీకర్లో ఉన్నటువంటి నీటి ద్రవ్యరాశి M2 అనుకుంటే వాటి యొక్క తొలి ఉష్ణోగ్రతలు T1, T2 అవుతాయి. ఇక్కడ మొదటి బీకర్లో ఉన్న నీటి యొక్క తొలి ఉష్ణోగ్రత రెండవ బీకర్లోని నీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రత కంటే ఎక్కువగా ఉండేటట్టు తీసుకున్నాం. సో హియర్ T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ T2. ఇప్పుడు మనము ఈ రెండు బీకర్లో ఉండేటువంటి నీటిని మనం ఇంతకుముందు చూసిన విధంగా వేరొక బీకర్లో పోసాం. అప్పుడు ఆ రెండు బీకర్లో ఉండేటువంటి నీటిని మనం ఇందాక చూసాం కదా, మనం C అనేటువంటి బీకర్లో కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి నీటి నుండి అల్ప ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి నీటికి ఉష్ణ రాశి అనేది ప్రవహిస్తుంది. ఇలా ప్రవహించినప్పుడు దాని యొక్క మిశ్రమం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత? సో మనము తుది ఉష్ణోగ్రతని ఏ విధంగా కనుక్కుంటామో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో మనము ఏం నేర్చుకున్నాము? Q is equal to ms delta T అనేది మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. Q అంటే ఏంటి? ఉష్ణ శక్తి. M అంటే ద్రవ్యరాశి, S అంటే విశిష్టోష్ణము, అలాగే డెల్టా T అంటే మన ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు అని తెలుసుకొనున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూద్దాం. మనము ఎప్పుడైతే అధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి మొదటి బీకర్లో ఉండేటువంటి నీటిని రెండవ బీకర్లో ఉన్నటువంటి అల్ప ఉష్ణోగ్రత గల నీటిని వేరొక బీకర్లో పోసినప్పుడు ఆ మిశ్రమంలో ఏం జరుగుతుంది? అధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి నీటి నుండి ఉష్ణ శక్తి అల్ప ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి నీటికి ప్రవహిస్తుంది. దాన్నే మనం Q1 is equal to M1 S T1 minus Tగా చూపుతున్నాం. అలాగే చల్లని వస్తువు గ్రహించినటువంటి ఉష్ణ శక్తిని Q2 is equal to M2S T minus T2గా చూపుతున్నాం. మనం నేర్చుకున్నాం ఏమని? వేడి వస్తువులు కోల్పోయిన ఉష్ణము చల్లని వస్తువులు గ్రహించినటువంటి ఉష్ణానికి సమానము. అందుకని Q1 is equal to Q2. Q1 is equal to Q2. మనం Q1 విలువలను ఇక్కడ ఇచ్చున్నాం కదా, దాన్నే మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం. గమనించారా? M1S T1 minus T is equal to M2S T minus T2. మనం దీని నుండి తుది ఉష్ణోగ్రత సూత్రం గమనించండి. T is equal to M1 T1 plus M2 T2 by M1 plus M2. సో ఇప్పుడు తుది ఉష్ణోగ్రతకి సూత్రాన్ని మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరందరూ. మనం లెక్కలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో. మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి లెక్కని మీరు ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి చేయాల్సి ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ M1 is equal to 20 grams ఇచ్చాము, M2 30 grams, T1 100 degrees centigrade, T2 50 degrees centigrade. సో వీటిని మనము రెండింటిని ఏం చేసాము? కలిపాం, మిక్స్ చేసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మిశ్రమం యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రతని ఈ సూత్రం ఆధారంగా కనుక్కోవచ్చు. మీరింటి వద్ద ఈ ప్రాబ్లంని సాల్వ్ చేయండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ we can find the principle of method of mixtures, which is net heat lost by hotter body is equal to net heat gained by colder body.
కాబట్టి వివిధ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉన్నటువంటి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తువులని ఉష్ణీయ స్పర్శలో ఉంచినప్పుడు ఉష్ణ సమతాస్థితి పొందే వరకు వేడి వస్తువు కోల్పోయిన ఉష్ణశక్తి చలని వస్తువు గ్రహించిన ఉష్ణశక్తితో సమానంగా ఉంటుంది. దీనినే మనము మిశ్రమాల పద్ధతి అంటాం. ఈ మిశ్రమాల పద్ధతిని మనము చిన్న ఈక్వేషన్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. అదే వేడి వస్తువులు కోల్పోయిన ఉష్ణం ఇస్ ఈక్వల్ టు చల్లని వస్తువులు గ్రహించిన ఉష్ణము. మనము ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఘనపదార్థాల విశిష్టోష్ణాన్ని కూడా కనుక్కోవచ్చు. So, in this lesson, we can learn 2 points, that is thermal equilibrium, principle of method of mixtures. So, we can remember that in thermal equilibrium, there is no rise in temperature. So, the temperature must be maintained same. So, you have to remember that. సో ఉష్ణ సమతాస్థితి పొందిన తర్వాత వస్తువు ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు ఉండదు. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వెల్ దే అటైన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. దెన్ టు అటైన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం the bodies must be in thermal contact. So you have to remember that also. Thank you.